প্রিয় মেডিকেল শিক্ষার্থী ও চিকিৎসকবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। দেশসেরা শ্রদ্ধাভাজন সব শিক্ষকদের দ্বারা নিয়মিত গুরুত্বপূর্ণ ক্লাসগুলো পরিচালিত হচ্ছে জেনেসিস অনলাইন ইউনিভার্সিটির পক্ষ থেকে। এরই ধারাবাহিকতায় ব্রেস্ট ডিজিজের সেকেন্ড ক্লাস নিয়ে আসছেন আমাদের গর্ব, সার্জারি বিভাগের উজ্জ্বল নক্ষত্র, শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজের সবার প্রিয়, স্বনামধন্য ও শ্রদ্ধাভাজন প্রফেসর ডক্টর কামরুল আক্তার সঞ্জু স্যার। আশা করি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত স্যারের ক্লাসের সাথে থাকবেন। আর যদি কোনো কোয়েরি থেকে থাকে অবশ্যই আমাদের কমেন্ট সেকশনে গিয়ে কমেন্ট করে জানাবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। স্যার, আপনি ক্লাস শুরু করতে পারেন। Thank you, Shamnaz. So, welcome student again. First of all, I want to beg your pardon because at the last class I didn't notice, and the Zoom class was time out, so I continued for a minute and I didn't come to an end. So our last class is the last portion and most important portion for our medical students for exam and also for being a doctor. The most common theme is breast. We didn't complete the last class. It is very important because of to be a patient, be a doctor, because you may not be an oncologist or surgeon, but your relatives or some of the patient may ask for the about that, and may also, it is very important, it is very important for passing of your final professional examination. So carcinoma breast is the most one of the important thing to know thoroughly before appearing in examination uh, and to be a doctor. So I am now sharing my slides. Only today we discuss about the malignant part of our breast disease. So I think my slide is now visible. I notice it is the carcinoma of female breast, but you should know breast cancer can occur both the sexes, both in male and female also. But for the male, it is rare. It is less than 0.5% of malignancies is suffered in male, but most of the sufferer are female. So we give it as a female breast, and people know it is a disease of a female, but as a doctor, we have to know it can happen in any sex, male or female. So we discussed last year, it is the most important and it is the one of the most common type of cancer in women. It is the first, it is skin cancer, second domain is the breast cancer, and to death, it is the most fatality in carcinoma lung. After that, it is the one of the important cause of death, and it is part of the world where the senior citizens are more in first world, where the many of people live above 80 to 90 years of age, and among those, the breast is so common that it can affect every 18 to 19 something. It is about nearly, it is 8 to 9% of female who is the elderly female can uh, develop carcinoma in breast. So it is very important. So we discuss about the risk factor, and first of thing, initially we thought that the risk factor, being a female, it is the most important risk factor because carcinoma breast, it is 99.5% breast malignancies in the female. So among the sex, female sex is the more common. Among the race, white people. So first one, white people, black people are suffer less, but people suffer some sort of disease, breast disease also. It is the thyroid tumor.
it is sarcoma. It's one type of sarcoma may happen in breast. It is more common in blacks, among the blacks, but among the white, the carcinoma is the more. Age, it is the more older, people can affect. Uh, Previously, we thought that the before 35, it cannot happen. Breast carcinoma did not occur before 35, but nowadays it comes below 30 years, and I find 2% who is below 20 years age group. So I write down to not put any particular age group. It is older people, breast carcinoma is more common. And family history, those have the family history of the this is the first relatives, that is mother, sister, and daughter. So this is if any family history in the first degree relatives, they have a chance of breast malignancy and more. So it is family history, so it has family predisposition. So those have the mutation in his BRCA1 or BRCA2 gene that are more prone to develop carcinoma breast. So if any family history is present and descendant family member females are may check their genes, those have malignancy is very high. So they can have some protective manner, protective things they may take. So we'll discuss it later. Previous medical history, those have this is main thing. Those have the HRT, or the hormone replacement therapy. We know there is some for some reason people may have some hormone replacement therapy. Those have developed more than 10 years of hormone replacement therapy. Their chance of development of breast carcinoma. Also, they have who have endometrial cancer is a proliferative fibrocystic disease, cancer of the other breast. Has the every chance of development of the carcinoma breast of the other breast also. So menstrual history was exposed. We know this is the menstrual period. It is more exposed in is estrogen progesterone. So breast is who's exposed also have chance. So who have early menarche is below before 12 years and late menopause, then menopause after 20 years, have more chance of development of carcinoma breast. So we rightly mentioned previously to who have hormone replacement therapy, they have chance of development carcinoma breast is more. So and the pregnancy, who are more pregnant is number of pregnancy, and it is the multiparous female, the chance of malignancy is less, but with nulliparous or late first pregnancy, the chance is more. So it is that is not for the population control. This is the one or two children, but it is and that where the more children, with number of children is more, there the chance of development of carcinoma breast is less. Previously, in the poorer country where uh, the children is more, so their mother have a late chance of malignancy. But nowadays, uh, uh, everywhere the the number of children has taken less, so chance of malignancy is high. But we have more treatment, developed treatment, so fatality is less. So who have no pregnancy or late first pregnancy, chance of development of carcinoma breast is more. So option of the high risk women, those are high risk women. So what they can do, this is the regular screening. We have previously told that the self breast examination is an important tool of screening.
And prevention of using some agent like tamoxifen or naloxone. It is the one of the drugs, is the anti-estrogen drugs. We later we discuss on later. And prophylactic bilateral mastectomy. Those have the BRCA1 or BRCA2 gene positive. There they can do prophylactic mastectomy. We know one person. He is the very popular Hollywood actress, Angelina Jolie. His mother has carcinoma breast, and he screened for his gene and found that he has a BRCA1 gene positive. So she undergone bilateral mastectomy to spare his nipple and areola and reconstruction of his breast. So the drug is the tamoxifen or naloxone reduce the breast cancer by 40 to 50%, but the surgery it is 90% uh, reduction risk of development carcinoma breast. So the regular screening, uh, some drugs, prophylactic mastectomy, and it can reduce the chance of carcinoma breast. So, how can we detect the breast cancer earlier? If we diagnose it earlier, then the chance of survival is more. So, if we know that some staging of carcinoma breast, if we diagnose it within the stage 1 or stage 2, we later we discuss that the 10-year survival rate is almost 100%. So if we start treatment earlier, then we can almost cure this disease. So nowadays, breast cancer is totally curable disease if we can diagnose it earlier. So we have to start some screening program. It is in developed countries. They have every 2 to 3 years about 40 years group, and there's a regular screening program. It's mammography. We'll discuss this later. It is not very important, but only you need to know that for early detection of carcinoma breast, we can go for a screening program. The third screening program is the cell-based examination. It's very important. A cell-based examination, you need not to know how to do the cell-based examination, but you only need to know one can do the cell-based examination. It is every weekly or monthly in his own room. Uh, they can examine his own breast by the dynamic position. It is hand above the head, hanging beside the body, and hand uh, hand press on his hip. That means হাত মাথার উপরে তুলে আমরা আমরা মাথার উপরে তুলে আমরা এর ব্রেস্ট অবজার্ভ করব, হাত নরমাল পজিশনে ব্রেস্ট অবজার্ভ করব এবং মাথায় চাপ দিয়ে ব্রেস্টটা এক্সামিনেশন করব। সেই ব্রেস্টটাতে তাহলে দুই ব্রেস্টের মধ্যে কোনো রকম ডিসপ্যারিটি আছে কিনা সেটা বোঝা যাবে। এটা মনে রাখতে হবে যে দুটো ব্রেস্ট কখনো আইডেন্টিক্যালি সেম না। অবশ্যই একটা ব্রেস্ট থেকে আরেকটা ব্রেস্ট একটু ডিসপ্যারিটি থাকে, কিন্তু এটা যদি হঠাৎ করে ডেভেলপ করে, যে ডিসপ্যারিটিটা হঠাৎ ডেভেলপ হয়েছে, তাহলে এটা চিন্তার বিষয়। কিংবা স্কিনে কোনো চেঞ্জ হয়েছে অথবা নিপল দিয়ে কোনো ডিসচার্জ আছে, সেটা যদি কারো কমপ্লেইন থাকে, তাহলে তাকে মাস শেষে তাকে অবশ্যই তার যে কনসালটেন্ট ফিজিশিয়ান তার কাছে তাকে রিপোর্ট করতে হবে। সেল ব্রেস্ট এক্সামিনেশন একটা ইম্পর্টেন্ট টুল আমাদেরকে আর্লি ব্রেস্ট ক্যান্সার ডিটেকশনের জন্য। আর আমরা কি করতে পারি, আমরা ইমেজিং করতে পারি। ইমেজিং হলো যে যাদের বয়স অ্যাবভ 35 or 40 ক্রস করেছে, তাদের জন্য বলা হয় 2 থেকে 3 বছর পর পর তারা কি করবে, রেগুলার ম্যামোগ্রাফি করবে। ম্যামোগ্রাফি সম্বন্ধে আমরা পরে ডিসকাস করব। আমরা যে ইমেজিং করতে পারি, একটা হলো আল্ট্রাসোনোগ্রাম এবং আর একটা হলো ম্যামোগ্রাফি। আল্ট্রাসোনোগ্রামে একটা অসুবিধা হলো আল্ট্রাসোনোগ্রাম অপারেটর ডিপেন্ডেন্ট। অপারেটর যা করে দেন সেইটার বাইরে আর কোনো মন্তব্য করার কোনো সুযোগ থাকে না। কিন্তু আল্ট্রাসোনোগ্রামের সুবিধাটা হলো এটা চিপ এবং এখানে কোনো রেডিয়েশন নেই। ম্যামোগ্রাফির একটা সুবিধা হলো যে ম্যামোগ্রাফিতে রিপোর্ট যদি কোনো কিছু ভুলও থাকে, এটা সবাই দেখতে পারে, যে ব্রেস্ট টোটাল ব্রেস্টটা দেখা সম্ভব হয়।
যে কেউ পরবর্তীতে কোনো ডিজিজ কেউ মিস করলে সেখানে আবারও সেটা রিভিউ করার সুযোগ আছে। অসুবিধা হলো যে এটা রিলেটিভলি কস্টলি এবং এইটাতে লো হলেও রেডিয়েশন এক্সপোজার হয় ব্রেস্টে। তো টু স্ক্রিন দ্য রেগুলার, আমরা ম্যামোগ্রামের আমরা আর ডিসকাস করি, আমরা এটা করে এসেছি যে ইন্ডিকেশন অফ ম্যামোগ্রাম, এটা স্ক্রিন দ্য রেগুলার ইন্টারভেল অফ দ্য ওমেন অ্যাট হাই রিস্ক গ্রুপ। আমরা কাদের কাদের আমরা ম্যামোগ্রাম করার জন্য বলবো, যাদের হাই রিস্ক গ্রুপের 2 থেকে 3 বছর পর পর তাদের রেগুলার স্ক্রিনিং করার জন্য। টু evaluate is best when diagnosis in the potentially curable breast cancer has been made। যেটা হয়েছে যে আমাদের যত এক ব্রেস্টে যখন ব্রেস্ট ক্যান্সার হয়েছে, অপর ব্রেস্টটাকে দেখার জন্য আমাদেরকে ম্যামোগ্রাম করতে হবে, এটা দেখে নিতে হবে, অবশ্যই দেখে নিতে হবে। যেটা হলো যে আমরা যদি কোনো আলট্রাসোনোগ্রামে কিংবা কোথাও যদি আমাদের কোয়েশ্চেনেবল একটা ইনডিফাইন্ড ব্রেস্ট মাস আছে, যদি আমরা এটা হাতে পাই, তাহলেও আমাদেরকে কি করতে হবে, আমাদের ম্যামোগ্রামি করে সেটা দেখতে হবে। টু সার্চ ফর অ্যান অকাল ব্রেস্ট ক্যান্সার ইন ওমেন হুইচ ইজ এ মেটাস্ট্যাটিক ডিজিজ ইন দ্য অ্যাক্সিলা অর এলসওয়্যার অফ আননোন প্রাইমারি। আমরা যখন দেখছি যে তার বগলের অ্যাক্সিলারি লিম্ফ এনলার্জ এবং সেখান থেকে এফএনএসি করে দেখা গেছে যে তার সেখানে ম্যালিগনেন্সি আছে, কিন্তু আমরা ব্রেস্টে দেখছি পালপেবল কোনো নেই, লাম্প নেই, তখনও ব্রেস্টের ম্যামোগ্রামি করে দেখতে হবে সেখানে কোনো অকাল ব্রেস্ট ক্যান্সার আছে কিনা। দ্য স্ক্রিন ওমেন প্রিয়র টু কসমেটিক ব্রেস্ট সার্জারি, যাদের কসমেটিক ব্রেস্ট আইদার রিডাকশন অথবা ডেভেলপ করার জন্য যারা ব্রেস্ট সার্জারি করে থাকে, আইদার রিডাকশন মেমোপ্লাস্টি অর অগমেন্টেশন ব্রেস্ট সার্জারি যারা করে থাকে, সেই ব্রেস্ট সার্জারি করার আগে বাই চান্স তাদের ম্যালিগনেন্সি আছে কিনা সেটা দেখার জন্য তাদেরকে ম্যামোগ্রাম অবশ্যই করে নিতে হয়। এবং ফলো আপ, যাদের ব্রেস্টে মানে ক্যান্সার ট্রিটমেন্ট হচ্ছে তাদেরকে ফলো আপ করার জন্য অবশ্যই আমাদের আমাদের ম্যামোগ্রাম করতে হবে। তাহলে ইন্ডিকেশন অফ ম্যামোগ্রাফি আমরা বলছি যে স্ক্রিনিং টু evaluate the questionable ill-defined breast mass, search for occult breast cancer, screening prior to cosmetic breast surgery, and follow-up of who was treating breast surgery, breast cancer এর জন্য যাদের ট্রিট করা হচ্ছে তাদেরকে এটা লাগবে। আমরা দেখি যে ব্রেস্টের, আমরা জানি ব্রেস্টটাকে আমরা 4 ভাগে সাধারণত সেন্ট্রাল এবং 4 কোয়াড্রেন্ট 4 ভাবে ভাগ করে থাকি। সেটা হলো যে আমরা বলি যে দুটো ভাগ করে ফেলি যে আপার অ্যান্ড লোয়ার, সেটা হলো ইনার এবং আউটার। সেই হিসাবে যে আমাদের দেখা যাচ্ছে যে কোথায় ব্রেস্ট ক্যান্সার বেশি হয়, আমরা সেটা যেহেতু আমরা এক্সিলারি টেইলকে এঁকে দিয়েছি, সেই হিসাবে দেখা যাচ্ছে যেটা হচ্ছে এক্সিলারি টেইল সেটা আপার আউটার, মাঝখানের অংশ হলো আমাদের সেন্ট্রাল এবং মিডিয়ালি সেটা দেখা যাচ্ছে। সেই জন্য দেখা যাচ্ছে যে আমাদের আপার কোয়াড্রেন্টে বেশি হয় হলো 62% এবং লোয়ার কোয়াড্রেন্টে হয় এরকম 16% মতো এবং মাঝখানে থাকে 12% মতো, আর আউটার পাশে হয় 70% মতো, উপর দিকে 60, নিচের দিকে 50। তো সুতরাং আপার আউটার কোয়াড্রেন্টে 60% মতো ব্রেস্ট ক্যান্সার হয়। এবং এটা মনে রাখতে হবে, এটা ইম্পর্টেন্ট এটার জন্য যে এটা আমাদের লিম্ফ নোডে যখন এটা যায়, আমাদের জানি যে একটা লিম্ফ নোড মেটাস্টেসিস হতে পারে। সেই লিম্ফ নোড মেটাস্টেসিস যেহেতু ব্রেস্টের মোস্ট অফ দ্য ব্রেস্টের 75% লিম্ফেটিক ড্রেইন হয় হলো এক্সিলাতে, তো সুতরাং এক্সিলাতে মেটাস্টেসিস হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। আপার আউটার, আপার ইনার এবং লোয়ার আউটার কোয়াড্রেন্ট থেকে বেশি চলে যেতে পারে আমাদেরকে এক্সিলাতে। তো সুতরাং এই দিকের কোনো যদি ম্যালিগনেন্সি থাকে তাদের এক্সিলাতে বেশি লিপিড যায়, আর যদি ইনার লোয়ার কোয়াড্রেন্টে হয় সেটার যাওয়ার চান্স বেশি থাকে হলো আমাদের ইন্টারনাল মেমারি লিম্ফ নোডে, যেটা আমরা কখনো পালপেট করতে পারি না। তাহলে আমাদের এখানে মনে রাখতে হবে যে দু গ্রুপ অফ লিম্ফ নোডে ব্রেস্ট ক্যান্সার মেটাস্টেসিস হতে পারে, সেটা হলো এক্সিলারি গ্রুপ এবং ইন্টারনাল মেমারি গ্রুপ, এবং ভেরি রেয়ারলি সুপ্রাক্লাভিকুলার লিম্ফ নোডে ব্রেস্ট ক্যান্সার মেটাস্টেসিস পারে, লিম্ফ্যাটিক মেটাস্টেসিস হতে পারে। তাহলে সেটার জন্য তাহলে আমাদের একটা ভুললে চলবে না এক্সিলারি, তারপর ভুললে চলবে না ইন্টারনাল মেমারি, এবং শেষে যদি কেউ বলতে পারে
যে সুপ্রাক্লাভিকাল লিম্ফ নোড, তাহলে সেটা ভালো। আমরা হিস্টোলজিক্যাল টাইপের সেটা যদি সবচেয়ে কমন যেটা হয় ইনফিল্ট্রেটিভ ডাক্টাল কার্সিনোমা। এটা আমরা কমনলি জিজ্ঞেস করি কি ধরনের হয়, এটা হিস্টোলজিক টাইপ হলে কিন্তু সেটাকে প্রথমে বলতে হবে ইটস আ অ্যাডিনোকার্সিনোমা, বিকজ সেটা গ্ল্যান্ডে হচ্ছে, এটা অ্যাডিনোকার্সিনোমা। এটা প্রায়শই আমরা বুঝতে পারি না কিংবা অ্যান্সার করতে পারি না। ইসোফেগাস বাদ দিয়ে অল জিআইটি তে আনটিল লোয়ার এন্ড অফ দ্য অ্যানাল ক্যানাল বাদ দিয়ে হোল জিআইটি তে যেখানেই কার্সিনোমা হোক সেটা হবে অ্যাডিনোকার্সিনোমা। যে কোনো গ্ল্যান্ডে মোস্ট লাইকলি যে যে ক্যান্সার হবে সেটা অ্যাডিনোকার্সিনোমা। ব্রেস্টে যে ক্যান্সার হবে মোস্টলি যদি আমাদের সেটা ডাক্ট থেকে আসে তাহলে সেটা হলো অ্যাডিনোকার্সিনোমা হবে। সুতরাং মোস্ট অফ দ্য ক্যান্সার ইজ অ্যাডিনোকার্সিনোমা এবং এটা ইনফিল্ট্রেটিং ডাক্টাল কার্সিনোমা, এটা অলমোস্ট 90%। এবং রেয়ারলি কি হয় যে আমাদের মেডুলারি কার্সিনোমা হয়। মেডুলারি কার্সিনোমার একটা বিপজ্জনক দিক হলো এটা হলো মাল্টিপল জায়গা থেকে একই দিকে হতে পারে। সুতরাং কারো যদি হিস্টোলজিক টাইপে কেউ বলে যে মেডুলারি ক্যান্সার, তাহলে মেডুলারি ক্যান্সারের অসুবিধাটা হলো তার ব্রেস্ট কনজার্ভিং সার্জারি করা যাবে না, তাকে অবশ্যই টোটাল ব্রেস্ট যদি সার্জারি করতে হয় তাহলে টোটাল ব্রেস্ট ফেলে দিতে হবে, অ্যাটলিস্ট সিম্পল মাস্টেক্টমি করতে হবে। কিন্তু যেটা ইনফিল্ট্রেটিং ডাক্ট সেল কার্সিনোমা যদি হয়, ডাক্টাল কার্সিনোমা যদি হয়, তাহলে আমরা ব্রেস্ট কনজার্ভিং সার্জারি করতে পারি। অন্য কমনের মধ্যে আমাদের ইনভেসিভ লোবুলার কার্সিনোমা, সেটাও মাল্টিসেন্ট্রিক হয়। আমি এটা বলে দিচ্ছি মেডুলারি কার্সিনোমার জন্য হার্ড হয়, ইনভেসিভ লোবুলার কার্সিনোমা মাল্টিসেন্ট্রিক হয়। আসলে এটা আমি কারেকশন করছি, ইনভেসিভ লোবুলার কার্সিনোমা মাল্টিসেন্ট্রিক হয়। সুতরাং লোবুলার কার্সিনোমা থাকলে তাদের ক্ষেত্রে ব্রেস্ট কনজার্ভিং সার্জারি করা যাবে না। সুতরাং আমাদের তিনটা জিনিস ভুললে চলবে না এখানে, যেটা বলছি ইনফিল্ট্রেটিং ডাক্টাল, মেডুলারি এবং লোবুলার। এবং রেয়ারলি আমরা প্রায়শই ভাইভা পরীক্ষায় একটা জিজ্ঞাসা করি যে একটা ভেরি র্যাপিডলি ডেভেলপমেন্ট করে ব্রেস্ট ক্যান্সার এবং যেটাতে প্রায়শই সার্জারি করার সুযোগ পাওয়া যায় না এবং প্রেজেন্ট এজ এ ব্রেস্ট অ্যাবসেস অথবা ইনফ্লামেটরি ব্রেস্ট কন্ডিশন হিসেবে প্রেজেন্ট করে, সেটা হলো ইনফ্লামেটরি ব্রেস্ট কার্সিনোমা। ইটস ডেভেলপ ভেরি র্যাপিডলি এবং প্রেজেন্ট উইথ পেইনফুল লাম্প। সেটার জন্য হতে পারে ভেরি রেয়ারলি পেইনফুল লাম্প ম্যালিগনেন্স নিয়ে প্রেজেন্ট করতে পারে, সেটা হলো ইনফ্লামেটরি কার্সিনোমা এবং ইটস ডেভেলপ ভেরি র্যাপিডলি। সার্জারির অপশন খুব কমই পাওয়া যায়, বাট সার্জারি ইজ দ্য অনলি অপশন যদি এটা সুযোগ পাওয়া যায়। তাহলে পরীক্ষায় ভাইভাতে প্রায়শই এটা জিজ্ঞাসা করে যে এরকম ইনফ্লামেটরি লাইক ইনফ্লামেশন নিয়ে প্রেজেন্ট করে এরকম কোনো ক্যান্সার ব্রেস্টে হতে পারে কিনা, অ্যান্সার হবে ইয়েস, ইটস আ ইনফ্লামেটরি কার্সিনোমা। ক্লিনিক্যাল প্রেজেন্টেশন যেটা আমাদের যদি লং কেস এটা লিখতে হয় তাহলে আমরা যে হিস্ট্রিটা আমরা চাই যাদের স্টুডেন্ট করি যেটা স্টুডেন্ট প্রেজেন্ট করুক, যেহেতু বলছি যে ইনফ্লামেটরি ব্রেস্ট কার্সিনোমা ইজ ভেরি রেয়ার, পাওয়া যায় না এবং এটা পেইনফুল থাকে, এটা মনে রাখবা, এটা কখনোই লং কেস হিসেবে এটা যাবে না, কখনোই না। তো সুতরাং তোমাকে যে ব্রেস্ট ক্যান্সার সেটা যদি লং কেস হিসেবে যায় তাহলে এটা মোস্ট লাইকলি ইটস আ পেইনলেস। তো সুতরাং যে ব্রেস্ট ক্যান্সার ইউজুয়ালি পেইনলেস লাম, যেটা পেশেন্ট করে এবং পেশেন্ট নিজেই ডিটেক্ট করতে পারে 70% ক্ষেত্রে, নিজেই ব্রেস্টে হাত দিয়ে সেই পেশেন্টটাকে তাকে বলতে পারে যে তার ব্রেস্টে একটা লাম্প আছে এবং সেটা ইউজুয়ালি পেইনলেস আর ভেরি রেয়ারলি পেইনফুল, মাইল্ডলি পেইনফুল, কিন্তু সেটা হয় আসলে অন্য কারণে, এই টিউমারের কারণে না, অন্য কারণে কোনো কিছুতে ব্রেস্ট পেইন হয়েছে, পালপেট করে সে সেটা আইডেন্টিফাই করেছে তার ব্রেস্টে একটা লাম্প আছে, কিন্তু ওই লাম্প ইটসেলফ ইজ নট পেইনফুল। সুতরাং একটা পেইনলেস লাম্প হিসাবে বেস্ট কমন সবচেয়ে কমন প্রেজেন্টেশন একটা পেইনলেস লাম্প। এবং কি হয় আর কিছু যেটা হইতে পারে সেটা হলো পেইন, নিপল ডিসচার্জ, মেইনলি নিপল ডিসচার্জ, যদি আমাদের ব্লাড স্টেইন নিপল ডিসচার্জ হয় তাহলে চান্স অফ ম্যালিগনেন্সি ইজ মোর, এন্ড সেরাস যদি হয় তাহলে আমাদের চান্স অফ ম্যালিগনেন্সি ইজ লেস। তো সুতরাং ডিসচার্জ, নিপল ডিসচার্জ যদি আসে, যদি সেটা পুরুলেন্ট অথবা ডিসচার্জ হয় তাহলেও তার ব্রেস্ট ম্যালিগনেন্সির চান্স কম। পুরুলেন্ট হলে আমাদের ডাক্ট একটেশিয়া অথবা সেটা ব্রেস্ট অ্যাবসেস আসতে পারে, সেরাস হয় ডার্ক একটেশিয়া। আর যদি ব্লাড স্টেইন থাকে তাহলে সেটা হলো ইন্ট্রাডাক্টাল প্যাপিলোমা অথবা কার্সিনোমা ব্রেস্ট, সেটার জন্য হতে পারে। সুতরাং নিপল ডিসচার্জ হতে পারে এটা ওয়াটারি সেরাস, হতে পারে পুরুলেন্ট, হতে পারে ব্লাড স্টেইন। ব্লাড স্টেইন হলে আমাদের অবশ্যই চিন্তা রাখতে হবে, আমাদের এক্সক্লুড করতে হবে তার আসে কিনা। ইরোশন নিয়ে
আসতে পারে, যেটা বলছি ইনফ্লামেটরি ব্রেস্ট ক্যান্সার, অথবা আহ, আচ্ছা আমরা সেটা বাদ দিই, ইনফ্লামেটরি ব্রেস্ট ক্যান্সার হলে একটা ইরেশন নিয়ে আসতে পারে, এবং রিট্রাকশন অর এনলার্জমেন্ট হিসাবে আসতে পারে। ইচিং অন দ্য নিপল অ্যান্ড ব্রেস্ট জেনারেলি হার্ডনেস হিসাবে আসতে পারে। রেয়ারলি ব্রেস্টে লিম্ফোমা হয়, সেগুলো জেনারেলাইজড হার্ডনেস নিয়ে আসতে পারে। এবং রেয়ারলি ব্রেস্টে কোনো কিছু পালপেবল কিছু নাই, কিন্তু এক্সিলাতে লিম্ফ নোড এনলার্জমেন্ট হয়ে ব্রেস্ট ক্যান্সার প্রেজেন্ট করতে পারে, সেটা ফার্স্ট সিমটম। এবং কিছু মেটাস্টেটিক ফিচার, যেমন ব্যাক অথবা বোন পেইন, লিভারে মেটাস্টেসিস হলে জন্ডিস, ওয়েট লস, আর সিস্টেমিক মেটাস্টেসিস যেমন ব্রেন মেটাস্টেসিস হতে পারে, এগুলো নিয়ে ভেরি রেয়ারলি প্রেজেন্ট করে। কিন্তু আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে যেটা ভুলে গেলে চলবে না, যেটা হলো পেইনলেস লাম্প হিসাবে মোস্ট লাইকলি প্রেজেন্টেশন। এবং পেইনলেস লাম্পের আর ক্যারেক্টারিস্টিক কি থাকে, যে এটা কি হবে, যেটা ইল ডিফাইন্ড হবে, হার্ডার হবে, তাই না? যদি আমাদের সবচেয়ে কমন ব্রেস্টে যেটা লাম্প হয় সেটা হলো ফাইব্রোডিনোমা। ফাইব্রোডিনোমার সাথে একটা পার্থক্য হলো ফাইব্রোডিনোমা ইজ ভেরি ওয়েল ডিফাইন্ড, এবং এটা কি হয় যে এটা সহজে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় প্রেস করলেই এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় চলে যায়। সেই জন্য ফাইব্রোডিনোমার অন্য নাম হলো ব্রেস্ট মাউস, এ ব্রেস্টের মধ্যে দৌড়াদৌড়ি করে। কিন্তু যদি এটা আমাদের মার্জিনটা ইল ডিফাইন্ড হয় এবং রাদার ফিক্সড হয়, তাহলে এটা আমাদের মনের মধ্যে অবশ্যই চিন্তা করতে হবে যে এটা ক্যান্সার হতে পারে। সুতরাং সেটাকে আমাদেরকে ইনভেস্টিগেট ঠিক মতো করতে হবে। ইন্সপেকশন ইজ দ্য ফার্স্ট স্টেপ অফ দ্য ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন, এবং যেটা বলছি ইন্সপেকশন ভেরিয়াস পজিশনে এক্সামিনেশন করতে হবে। সেটা হলো যে বলেছি ডাইনামিক পজিশনে, হাতের বিভিন্ন পজিশন এসে ইন্সপেকশনে আমরা প্রথমে দেখব হাত মাথার উপর তুলে বিসাইড রেখে টিপে প্রেস করে। এবং আমরা যখন পালপেট করব তখনও ঠিক একইভাবে আমরা করব, যে ডাইনামিক পজিশনে হাতের বিভিন্ন পজিশনে আমরা এটা পালপেট করব। এবং পেশেন্ট যদি শুয়ে থাকে, তাহলে যে পাশের ব্রেস্টটা পালপেট করব, তাহলে সেই পেজটার শোল্ডারের নিচে একটা স্যান্ড ব্যাগ দিয়ে সেটাকে ইলিভেট করে নিলে আমাদের পালপেশনটা ভালো হবে। এবং অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে আমরা যখন ইন্সপেকশন এবং পালপেশন শুরু করব, তাহলে যে ব্রেস্টে কমপ্লেইন সেইটা বাদ দিয়ে নর্মাল ব্রেস্টটাকে আগে ইন্সপেকশন এবং পালপেশন করতে হবে। তারপরে যাবে হলো আমাদের যে ব্রেস্টের ডিজিজ, সাসপেক্টেড ডিজিজ, সেইখানে আমাদেরকে সেই ব্রেস্টটা আমাদেরকে পালপেট করতে হবে। এবং ব্রেস্ট পালপেশন করার পরে অবশ্যই আমাদের এক্সিলাটা আমাদেরকে পালপেট করে দেখতে হবে। এক্সিলা যেভাবে পালপেট করে, আমরা সামনে থেকে কিছু অংশ দেখব এবং পেছন থেকে কিছু অংশ দেখব। হাউ টু ডেভেলপ পারফর্ম এক্সিলারি লিম্ফ নোড পালপেশন আমরা সেটা এখানে বলছি না, কিন্তু অবশ্যই আমাদেরকে এক্সিলারি লিম্ফ নোড পালপেট করে দেখতে হবে ব্রেস্ট এক্সামিনেশন করার পরে। তাহলে এটা আমরা ছবি দেখছি, আমরা যেটা দেখেছি যে একটা ব্রেস্ট এটার জন্য, এবং তার ওয়ান পোর্শনে আমরা দেখছি যে স্কিনটা চেঞ্জ হয়েছে, এবং স্কিনটার মধ্যে কমলার খোসার মতো একটা ছোট ছোট দাগ আছে, সেটাকে আমরা বলি যে পিউডি অরেঞ্জ। তাই পিউডি অরেঞ্জ চেঞ্জ ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফাইন্ডিংস অফ কার্সিনোমা ব্রেস্ট। তবে এটা মনে রাখতে হবে, কার যদি পিউডি অরেঞ্জ চেঞ্জ থাকে, তাহলে মনে রাখতে হবে ইটস আ অ্যাডভান্স ব্রেস্ট ম্যালিগনেন্সি। ইট ইজ রাদার, সেটা প্রাইমারি ব্রেস্ট ম্যালিগনেন্সি না, তার ব্রেস্ট ক্যান্সার অলরেডি অ্যাডভান্স হয়ে গেছে। এখানে আমরা দেখছি ব্রেস্টে বলছি যে ব্রেস্টের সাইজ চেঞ্জ হতে পারে, আমরা দু ব্রেস্টের ভেরিয়েশন দেখছি। মজার ব্যাপার হলো যে ব্রেস্টটা ছোট সেই ব্রেস্টেই ম্যালিগনেন্সি আছে। সুতরাং ব্রেস্ট যে শুধু ক্যান্সার হলে বড় হয়ে যেতে পারে সেটা না, তাহলে ব্রেস্টটা রাদার ছোট হয়ে যেতে পারে। সুতরাং আমাদেরকে পালপেট দুই ব্রেস্টই পালপেশন করে দেখতে হবে যে কোন ব্রেস্টে আসলে ম্যালিগনেন্সি। এটা একটা আলসারেশন হিসেবে প্রেজেন্ট হয়েছে, এবং এটা অবশ্যই একটা অ্যাডভান্স ব্রেস্ট ম্যালিগনেন্সি। তবে একটা সুবিধা হলো যে এটা কখনো এরকম যদি কোনো ক্যান্সার হয়, এটা সাধারণত পরীক্ষায় লং কেস হিসাবে দেওয়া হয় না ফাইনাল এমবিবিএস পরীক্ষা। তাহলে আমরা যেটা বলেছি, ব্রেস্ট ক্যান্সার ইউজুয়ালি কনসিস্ট অফ নন টেন্ডার, ফার্ম অর হার্ড মাস। এটা মনে রাখতে হবে, যেটা হার্ডার মাস এবং পুয়ারলি ডেলিনেটেড মার্জিন পুয়ারলি ডেলিনেটেড থাকবে। স্কিন স্লাইটলি স্কিন অথবা নিপল রিট্রাকশন থাকতে পারে,
যেটা বলছি নিপল দুটো ব্যাপার হইতে পারে, একটা হলো পিউডি অরেঞ্জ যেটা সাবকিউটেনাস ইডিমার জন্য হয়, এবং টিডারিং যেটা হয় হলো আমাদের যদি কুপার্স লিগামেন্টকে ইনভলভ করে, তাহলে যেটা হলো কুপার লিগামেন্ট সেটা পিউডি অরেঞ্জ চেঞ্জটা কিভাবে হয়ে যায়, পিউডি অরেঞ্জ হলো পারসিস্টেন্ট, সবসময় একই রকম থাকে, বেসটা যদি আমরা মুভ করি তাহলে পিউডি অরেঞ্জ সবসময় একই রকম থাকবে, কিন্তু টিডারিং কখন আমরা বলবো যে আমরা বেসটাকে যখন মুভ করবো আইদার সাউথ টু সাইড অর অ্যাবভ ডাউনওয়ার্ডস, তখন যদি মুভ করি তখন আমাদের যদি টিডারিং হয় তাহলে এটা ডিপেনিং হবে, আরো মোর ডিপেনিং হবে, সেটা যদি হয় ইট ইজ টিডারিং that indicates it involved the ligaments Cooper's ligament, but যদি স্কিনে যদি শুধু পিডি অরেঞ্জেস থাকে তাহলে এটা কোনো চেঞ্জ হবে না। নিপল রিট্রাকশন কিছু ফিজিওলজিক্যাল কজের জন্য নিপল রিট্রাকশন হয়, শুধু নিপল রিট্রাকশন থাকলেই যে তার ম্যালিগনেন্সি হয়েছে তা না, ফিজিওলজিক্যাল অনেক কারণে নিপল রিট্রাকশন করতে পারে। যদি আমরা স্টিমুলেশন স্টিমুলেশন দিলে পালপেট করার সময় যদি অ্যারেওলাতে টাচ করা যায় তাহলে অনেক সময় দেখা যায় যে রিট্রাকশন নিপল যেটা রিট্রাকশন হয়েছিল সেটা প্রোট্রাকশন হয়ে গেছে, তো সুতরাং যদি পার্মানেন্ট রিট্রাকশন থাকে সেটা একটা ব্রেস্ট ক্যান্সারের প্রেজেন্টেশন হতে পারে। minimally asymmetry in the may be noted, যেটা বলছিস যদি ডিসচার্জ থাকে ওয়াটারি সেরাস আর ব্লাডি ডিসচার্জ যদি থাকে তাহলে সেটা হবে, তবে ব্লাডি ডিসচার্জ থাকলে সেটা মোর চান্স অফ ম্যালিগনেন্সি, সেরাস এবং ওয়াটারি ডিসচার্জ থাকলে চান্স অফ ম্যালিগনেন্সি ইজ লেস। সুতরাং যেগুলো লেস দেন 1 সেন্টিমিটার যদি ব্রেস্টে কোনো লাম্প থাকে তাহলে সেটা পালপেট করা কঠিন, তবে সেটা আমাদেরকে আল্ট্রাসোনোগ্রাম অথবা ম্যামোগ্রাম করে সেটা ডিটেক্ট করতে হবে। ল্যাবরেটরি ফাইন্ডিং আমরা যেটা বলছি, আমরা পরীক্ষা আসলে যেটা জানতে চাই যে কি ইনভেস্টিগেশন করবো, তাহলে ফার্স্ট ইনভেস্টিগেশন হবে যদি পালপেবল ব্রেস্ট ক্যান্সার থাকে তাহলে আমাদের সেটার জন্য আমরা কোনো ইমেজিং ছাড়াই আমরা সরাসরি সেখান থেকে এফএনএসসি নিতে পারি, ফাইন নিডল অ্যাসপিরেশন সাইটোলজি, সেটা আমরা নিতে পারি। কিন্তু যদি ব্রেস্টের যে টিউমারটা আছে সেটা যদি পালপেবল না হয় তাহলে আমাদের ইমেজ নিতে হতে পারে। ইমেজের জন্য সবচেয়ে বড় ইম্পর্টেন্ট হলো যে আমরা কি করলাম, ব্রেস্টের দুটো ইমেজ ইম্পর্টেন্ট, সেটা হচ্ছে একটা আল্ট্রাসোনোগ্রাম এবং একটা হলো ম্যামোগ্রাফি। আল্ট্রাসোনোগ্রাম ইউজুয়ালি ইন্ডিকেটেড ইয়াঙ্গার এজ গ্রুপ, বিলো 35 গ্রুপ, বিকজ 35 এজ গ্রুপের ব্রেস্ট ডেন্স থাকে, ডেন্স ব্রেস্টে ম্যামোগ্রাম করলে সেখানে সাসপেক্টেড লেশন হিসাবে মনে থাকতে পারে। সুতরাং আমরা 35 এজ গ্রুপে সাধারণত আল্ট্রাসোনোগ্রাম করি এবং অ্যাবভ 35 এজ গ্রুপে আমরা ম্যামোগ্রাম করি, তবে দুটোই করা যেতে পারে যে কোনো বয়সে, এটা কোনো অসুবিধা নেই, কারণ আমাদের স্টুডেন্টদের আমরা চাইবো যেটা বলেছেন ব্রেস্ট ইমেজিং এর জন্য একটা আল্ট্রাসোনোগ্রাম এবং একটা ম্যামোগ্রাম ব্রেস্ট ক্যান্সার ডেভেলপ করার জন্য, আইডেন্টিফাই করার জন্য ব্রেস্টে। তবে আমরা যদি আমরা তার মেটাস্টেসিস দেখতে চাই তাহলে সেটার জন্য আমরা বিভিন্ন বলি যে আমরা সিটি অ্যাবডোমেন, সিটি ব্রেইন, সবচেয়ে ভালো হয় যদি স্কেলিটাল মেটাস্টেসিস কিংবা অন্য কোথাও মেটাস্টেসিস আছে কিনা সেটা দেখার জন্য সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ইনভেস্টিগেশন হলো পেট, পজিট্রন ইমিশন টমোগ্রাফি, পজিট্রন ইমিশন টমোগ্রাফি, পেট স্ক্যান। পেট স্ক্যান করলে হোল বডি স্ক্যান করা যায় এবং কোথাও মেটাস্টেসিস থাকলে সেটা দেখা যাবে পেট স্ক্যান। তবে অসুবিধা হলো এটা কস্টলি, এটা আমাদের দেশে আগে আমাদের দেশে ছিল না, এখন আমাদের দেশেও কয়েকটা সেন্টারে শুরু হয়েছে, কিন্তু পেট স্ক্যান করতে মোর দেন 60,000 টাকা লাগে, তো সুতরাং আমাদের গরিব পেশেন্ট তাই এটা করতে পারে না। সুতরাং আমরা সেটার জন্য কি করি, আমরা হোল বডি বোন স্ক্যান করি, যেটা আমরা খুব কম পয়সায় করতে পারি, কিন্তু বোন স্ক্যান করলে যেটা অসুবিধা হলো এটা বোন ছাড়া অন্য কোথাও মেটাস্টেসিস থাকলে সেটা ডিটেক্ট করতে পারে না। টিস্যু নেওয়ার জন্য যদি আলসারেটেড থাকলে সেখানে আমরা কি করতে পারি, আমরা ইনসিশন বায়োপসি দিতে পারি কিছু কিছু ক্ষেত্রে যে আলসারেশন। কিন্তু আমাদের স্টুডেন্টদের মনে রাখতে হবে আমরা পরীক্ষা জিজ্ঞেস করি যে আমরা কিভাবে ডায়াগনোসিস করব, তা আমরা একটা করতে পারি হলো সাইটোলজি, আর একটা হলো আমরা কোর কার্ড বায়োপসি। আগেকার দিনে আমরা শুধুমাত্র সাইটোলজির কথা শুনতে পেতাম, যেটা ফাইন নিডল অ্যাসপিরেশন সাইটোলজি, কিন্তু এখনকার দিনে আমরা শুনতে চাই যে আমার স্টুডেন্ট বলুক যে আমরা কোর কার্ড বায়োপসি করব। কোর কার্ড এটা হলো লার্জার ক্যালিবার নিডল দিয়ে করা হয় এবং সেটার সুবিধাটা হলো যে এফএনএসি তে শুধুমাত্র সেল আসতো,
যেটা মিস হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি, এবং সেখানে শুধু ম্যালিগনেন্ট সেল প্রেজেন্ট ছাড়া অন্য কোনো রেজাল্ট আনা সম্ভব না। শুধু ম্যালিগনেন্ট সেল প্রেজেন্ট আর নট এটা বলতে পারবে এফএনএসি। কিন্তু যদি আমরা কোর কার্ড বায়োপসি করি তাহলে এটা টিস্যু আসবে, এই টিস্যু দিয়ে কি করতে পারি যে আমরা এটা তার রিসিপ্টর স্ট্যাটাসটা পর্যন্ত জানতে পারি, লিপোভাস্কুলার ইনভেশন আছে কিনা এটা জানতে পারি। তো সুতরাং একটা ডিফারেন্সিয়েশন কেমন সেটা জানতে পারি। সুতরাং আমাদের তার পরবর্তীতে কেমোথেরাপি এবং হরমোন থেরাপিতে আমরা যদি ওই রোগীকে সার্জারি নাও করি তাইলেও এটা আমরা ইফেক্টিভ ট্রিটমেন্ট দিতে পারি। সুতরাং এখনকার দিনে যেখানে সুবিধা আছে আমরা চাইবো আমাদের স্টুডেন্টরা পরীক্ষায় বলুক যে টিস্যু ডায়াগনোসিসের জন্য আমরা কোর কার্ড বায়োপসি করব। যদি বলে যে কোর কার্ড বায়োপসি যেহেতু একটা পেইনফুল এবং সমস্ত জায়গায় পাওয়া যায় না, সেটার জন্য তাহলে না থাকলে আমরা কি করব, তাইলে আমরা ফাইন নিডল অ্যাসপিরেশন সাইটোলজি করব। আর যদি কখনো যে আলসারেটেড কোনো লেশন থাকে কিংবা আমরা ব্রেস্ট অ্যাবসেস হিসাবে আমরা রোগী প্রেজেন্ট করেছিল সেটা আমরা ড্রেনেজ করার সময় আমাদের সাসপেক্ট হয়েছে এটা ম্যালিগনেন্সি হতে পারে, তখন আমরা ইনসিশন বায়োপসি নিব। কিন্তু প্রেজেন্ট যদি কোনো আসার না থাকে এবং লং কেসে যে কেসটা থাকবে আমরা চাইবো স্টুডেন্ট অ্যান্সার করুক যে আমরা কোর কার্ড বায়োপসি করব অথবা ফাইন নিডল অ্যাসপিরেশন সাইটোলজি করব। আমরা আল্ট্রাসোনোগ্রাম ম্যামোগ্রাফির কথাও বলেছি। যেটা হয়েছে এখন প্রশ্ন আসবে আমরা এমআরআই করতে পারি যদি আগে সার্জারি করা হয়েছে অথবা ব্রেস্ট রিকনস্ট্রাকশন করা হয়েছে, এরকম কোনো ব্রেস্টে যদি ম্যালিগনেন্সি সাসপেক্ট হয় আমরা সেটা যদি হয় তাকে স্ক্রিন দেখার জন্য যে ইনভেস্টিগেশনটা সেটা এমআরআই। তো সুতরাং ব্রেস্টের জন্য ইনভেস্টিগেশন সবচেয়ে কমন হলো আল্ট্রাসোনোগ্রাফি, তারপরে ম্যামোগ্রাফি এবং তারপরে হলো এমআরআই। স্প্রেডের কথা জানি, স্প্রেড তিন ভাবে হতে পারে, একটা লোকাল স্প্রেড, একটা লিম্ফেটিক স্প্রেড এবং ব্লাড স্ট্রিমের স্প্রেড। লোকাল স্প্রেড কি হতে পারে, ব্রেস্টটা স্কিন পেছনের যেটা বসে থাকে পেক্টোরাল মাসল অথবা স্কিন দিয়ে এটা বোনে মেটাস্টেসিস হতে পারে, যেটা রিবস থাকে সেখানে চলে যেতে পারে লোকাল স্প্রেড। লিম্ফেটিক স্প্রেড হয় যেটা বলছি যে এক্সিলারিতে লিম্ফ নোডে মোস্টলি এবং less than 25% lymphatic in internal memory lymph node. ইন্টারনাল মেমোরি লিম্ফ নোড থাকে চেস্ট ক্যাভিটির মধ্যে, সুতরাং আমরা এটা কখনো পালপেট করতে পারি না। স্প্রেড ব্লাড স্ট্রিম দিয়ে হয় যেটা বলেছি যেটা স্কেলিটাল মেটাস্টেসিস কমন, সেটা হলো সে যে বোন পেইন নিয়ে সেজন্য আসে, লাম্বার ভার্টিব্রা, ফিমার, থোরাসিক ভার্টিব্রা, রিবস এবং স্কালে এটা মেটাস্টেসিস হতে পারে। এবং মেটাস্টেসিস আরো হয় লিভার, লাং, ব্রেইন, অকেশনালি অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ড এবং ওভারিতেও এই ব্রেস্ট ক্যান্সারের মেটাস্টেসিস পাওয়া গেছে। স্টেজিং আমাদের জিজ্ঞেস করি, স্টেজিং আমরা যেটা বলি আমরা ক্লিনিক্যাল স্টেজিং করি হলো আমরা ম্যানচেস্টার স্টেজিং। তবে এখনকার দিনে আমরা যেহেতু আমাদের ইনভেস্টিগেশন অনেক ডেভেলপ করেছে, সুতরাং আমরা টিএনএম ক্লাসিফিকেশনটার উপর নির্ভর করি হলো আমাদের ব্রেস্টের ট্রিটমেন্টের জন্য। তবে ক্লিনিক্যালি যে আমরা ব্রেস্ট ক্যান্সার স্টেজিং করি সেটা হলো ম্যানচেস্টার স্টেজিং। এবং তবে আমরা ট্রিটমেন্ট করার জন্য যে স্টেজিংটা ফলো করি সেটা হলো টিএনএম। এখন যেটা হয়েছে আমরা সমস্ত ক্ষেত্রেই এক ক্যাটাগরিতে টিএনএম ক্লাসিফিকেশনেতে নিয়ে এসেছি, টিউমার, রিজিওনাল লিম্ফ নোড এবং ডিস্টেন্স মেটাস্টেসিস এটার উপর নির্ভর করে। তবে মনে রাখতে হবে ক্লিনিক্যালি বিশেষ করে ওল্ডার স্যারেরা আমাদেরকে পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করতে পারে, সেটা জিজ্ঞেস করলে ম্যানচেস্টার ক্লাসিফিকেশন সেটা আমাদেরকে জানতে হবে। যে দুটো স্টেজিং আছে, একটা হলো ম্যানচেস্টার স্টেজিং সেটা হলো ক্লিনিক্যাল স্টেজিং, আর একটা হলো টিএনএম স্টেজিং সেটা হলো উইথ ইনভেস্টিগেশন সহ স্টেজিং, সেটা হলো টিউমার, রিজিওনাল লিম্ফ নোড এবং ডিস্টেন্স মেটাস্টেসিস আছে কিনা সেটার জন্য। সেটা বিভিন্ন রকম হতে পারে, T1 to 4, N1 to যেটা বললাম 1 এর আগেও হতে পারে যেটা হলো 0, TX হলো যেটা আমরা অ্যাসেস হয় নাই, আর হলো 1 2 3 4। N হতে পারে যেটা একই রকম 0 যে নাই, TX হলো যেটা আমরা অ্যাসেস করি নাই, এবং 1 2 3 তিনটা হতে পারে। M শুধু একটাই, সেটা হলো যে M0 অথবা M1। M0 মানে কোথাও ডিস্টেন্স মেটাস্টেসিস হয় নাই এবং
M1 মানে ডিস্টেন্স মেটাস্টেসিস হয়েছে, তাহলে এইটার উপর। তবে মনে রাখতে হবে যদি কোনো ডিস্টেন্স মেটাস্টেসিস হয় এনি টিউমার সাইজ উইথ M1, সেটা হয়ে যাবে স্টেজ 4 ডিজিজ, অ্যাডভান্স ডিজিজ। এনি বেস টিউমার উইথ ডিস্টেন্স মেটাস্টেসিস M1, সেটা হয়ে যাবে আমাদের স্টেজ 4 ডিজিজ। এটার অনেক রকম কম্বিনেশন আছে, 180 রকম কম্বিনেশন হয়। আমরা চাইবো না যে এটা এটা খুব বেশি দরকার নেই আমাদের সেটা মনে রাখার জন্য টিউমার সাইজ দিয়ে। তবে মনে রাখতে হবে সবচেয়ে কমনলি আমরা যেটা সাইজ দিয়ে মনে করি যে লেস দেন 2 সেন্টিমিটার হলো T1, মোর দেন 2 সেন্টিমিটার বাট লেস দেন 5 সেন্টিমিটার T2, more than 5 centimeter is greatest dimension is T3, and any tumor size a dedication to chest wall is TA. Any size in of the skin is uh, is 4B, and those have both A and B is the stage 4C. এত আমাদের কম্বিনেশন দরকার নেই। যেটা হলো যে less than 2 centimeter is 1, 2 to 5 centimeter 2, more than 5 centimeter but no involvement in skin and pectoral fascia, it is 3, but is either fixed with the skin or with the pectoral fascia or have both is the stage 4. রিজনাল লিম্ফ নোড এত কম্বিনেশন দরকার নেই। 0 হলো নো রিজনাল লিম্ফ নোড, 1 হলো ইপসিল্যাটারাল মোবাইল লিম্ফ নোড, এন্ড 2 হলো ইপসিল্যাটারাল ফিক্সড লিম্ফ নোড, এবং 3 হলো কি হলো আমরা হবে যে আদার দেন অ্যাক্সিলারি লিম্ফ নোডে যদি যায় তাহলে সেটা হলো স্টেজ 3। আমাদের এত কম্বিনেশনের জন্য আন্ডার গ্রাজুয়েটের জন্য দরকার নাই। এবং মেটাস্টেসিস হলো যে এমএক্স, যেটাকে আমরা অ্যাসেস এখনো করি নাই। M0 হলো আমরা অ্যাসেস করে দেখেছি, ধরো পেট স্ক্যান করে দেখেছি কোথাও মেটাস্টেসিস নাই, তাহলে M0। এবং M1 হলো পেট স্ক্যান করেছি অথবা রেডিওলজিক্যাল আদার ইনভেস্টিগেশন করে দেখেছি বোন মেটাস্টেসিস আর আদার মেটাস্টেসিস আছে, তাহলে সেটা M1। যেটা M1 ডিজিজ এটা মনে রাখতে হবে এটা স্টেজ 4 ডিজিজ, এটা কিউরেবল না। তো সুতরাং আমাদের আর একটা পরীক্ষায় জিজ্ঞাসা করা হয় যেটা হলো প্রগনোসিস কিসের উপর নির্ভর করে। প্রগনোসিস অনেক কিছুর উপর নির্ভর করে, তবে আমরা চাই যে আমার স্টুডেন্টরা বলুক যে নটিংহ্যাম প্রগনোস্টিক ইন্ডেক্স, সেটার উপরে দিয়ে আমরা ক্যালকুলেট একটা অঙ্ক দিয়ে ক্যালকুলেট করতে পারি। এটা নির্ভর করে হলো টিউমার সাইজ, টিউমারের লিম্ফ নোড কতটুকু ইনভলভমেন্ট হয়েছে, এবং টিউমারের গ্রেডিং, যে সেটা হলো যে কি ওয়েল ডিফারেন্সিয়েট, মডারেটলি ডিফারেন্সিয়েট নাকি আনডিফারেন্সিয়েটেড, সেটার উপর গ্রেডিং নির্ভর করে। তাহলে টিউমার সাইজ হলো ইন সেন্টিমিটার, আমরা হিসাব করি ইন সেন্টিমিটার, এটাকে 0.2 দিয়ে গুণন করতে হবে। লিম্ফ নোড হলো যে কোনো লিম্ফ নোড নাই তাহলে তার স্কোর 1, যেটা হলো লেস দেন 3 লিম্ফ নোড তার স্কোর হবে 2, মোর দেন 3 লিম্ফ নোড তার স্কোর হবে 3। গ্রেড হলো ওয়েল ডিফারেন্সিয়েটেড গ্রেড 1, moderately differentiated grade 2, এবং undifferentiated or poorly differentiated grade 3, তাহলে সেটার স্কোর হবে 3। এটাতে যদি আমরা হিসাব করি তাহলে আমরা একটা অঙ্ক পাবো। সেই হিসাব দেখছি যে যাদের এইটাতে হিসাবে যাদের এটা 2.4 এর নিচে স্কোর আসবে তাদের 10 ইয়ার সার্ভাইভাল রেট মোর দেন 94%। সুতরাং কোনো ক্যান্সারের পেশেন্ট যদি 5 ইয়ারের বেশি বাঁচে তাহলে আমরা তাদের বলে দেই যে তাদের ক্যান্সার ভালো হয়ে গেছে। সুতরাং 10 ইয়ার্স এর মোর সার্ভাইভাল থাকে মোর দেন 94% এর ক্ষেত্রে। এটা খুব তাহলে ইম্পর্টেন্ট যে তাহলে নটিংহ্যাম প্রগনোস্টিক ইন্ডেক্স দিয়ে আমরা পেশেন্টের সার্ভাইভালটা হিসাব করতে পারি। কারণ পেশেন্ট হিসেবে প্রথমেই যেটা যখন ডায়াগনোসিস হয় ব্রেস্ট ক্যান্সার তখন বলে যে আমি আর বাঁচবো তো, সুতরাং আমরা নটিংহ্যাম প্রগনোস্টিক ইন্ডেক্স দিয়ে তাকে আমরা আশার আলো দেখাতে পারি। ট্রিটমেন্টের জন্য পরীক্ষায় আমরা জিজ্ঞাসা করি আসলে যে আমাদের ব্রেস্ট ক্যান্সার ট্রিটমেন্টের জন্য কি কি আমাদের হাতে অস্ত্র আছে ব্রেস্ট ক্যান্সারের জন্য, তাহলে সেটা আমরা জিজ্ঞেস করি যে আমাদের হেডিং গুলো জানার জন্য পরীক্ষায় যেটার জন্য। তাহলে আমাদের হাতে অস্ত্র আছে যে সেটা হলো সার্জারি, কেমোথেরাপি, রেডিওথেরাপি, হরমোন থেরাপি, ইমিউনোথেরাপি। আমরা এগুলো আমরা শুনতে চাই পরীক্ষায় যে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা হাতে গুনে বলে দিই। 1 নম্বর সার্জারি, 2 নম্বর রেডিওথেরাপি কেমোথেরাপি, 3 নম্বর রেডিওথেরাপি, 4 নম্বর হরমোন থেরাপি, এবং 5 নম্বর হলো ইমিউনোথেরাপি। এটার বিভিন্ন কম্বিনেশনে আমরা একটা ব্যবহার করি, এবং যেটা বলি যে আমরা যদি
অপারেশনের আগে কেমোথেরাপি অথবা রেডিওথেরাপি দেই তাহলে আমরা নিউ অ্যাডজুভেন্ট কথা বলি অপারেশনের আগে, এবং অপারেশনের পরে যদি দেই তাহলে সেটা বলি যে অ্যাডজুভেন্ট। সেটা মনে রাখতে হবে। যদি আমাদের অ্যাডভান্স ব্রেস্ট ক্যান্সার থাকে, তোমার যদি এটা লং কেস পরে যে ব্রেস্ট ক্যান্সার ফিক্সিটি আছে, মাসল ফিক্সিটি আছে, ওভারলাইক স্কিনে চেঞ্জ হয়েছে, কিংবা সাইজ মোর দেন 5 সেন্টিমিটার, তাহলে এটা বুঝতে হবে যে এটা লোকালি অ্যাডভান্স ব্রেস্ট ক্যান্সার। তাহলে এটার জন্য অবশ্যই আমরা কেমোথেরাপি স্টার্ট করবো আগে। তাহলে আমরা বলি যে নিউ অ্যাডজুভেন্ট কেমোথেরাপি দিব, তারপরে আমরা সার্জারি করবো। আর তাহলে কি হয়, এটা দেখা যায় যে ব্রেস্ট ক্যান্সার সাইজ ছোট হয়ে যায়, অনেক ছোট হয়ে যায়। এবং এখন যেটা ফ্যাক্টর হচ্ছে, ইভেন আমরা অ্যাডভান্স লোকালি অ্যাডভান্স ব্রেস্ট ক্যান্সার ছিল, সেটা কেমোথেরাপি দিলে সেটা যদি রেসপন্স খুব ভালো করে, তার জন্য আমরা ইভেন ব্রেস্ট কনজার্ভিং সার্জারিও করতে পারি। তাহলে সার্জারির জন্য আমাদের যদি, যেহেতু আমরা সার্জারি পরীক্ষা দিব, আমরা সার্জারি কথা জিজ্ঞেস করি, তাহলে আমরা সার্জারি কি করতে পারি? এখনকার দিনে স্ট্রেট কথাবার্তা, একটা হলো ব্রেস্ট কনজার্ভিং সার্জারি, একটা হলো সিম্পল মাস্টেক্টমি, একটা হলো মডিফাইড রেডিক্যাল মাস্টেক্টমি। এই তিনটা সার্জারি আমরা ব্রেস্টের জন্য করি। একটা হলো ব্রেস্ট কনজার্ভিং সার্জারি, একটা হলো সিম্পল মাস্টেক্টমি, আর একটা হলো মডিফাইড রেডিক্যাল মাস্টেক্টমি। এটা ফর ব্রেস্ট। তাহলে যদি আর্লি ব্রেস্ট ক্যান্সার হয়, যদি ওয়েল ডেভেলপ ব্রেস্ট থাকে, তাহলে সেটার জন্য আমরা ব্রেস্ট কনজার্ভিং সার্জারি করি। এখন ব্রেস্ট সার্জারি কনজার্ভিং সার্জারি আমরা কিভাবে করি, যে তাহলে কি করতে হবে, যে টিউমার তার থেকে 1 সেন্টিমিটার একটা নর্মাল টিস্যু সহ আমাদেরকে ফেলে দিতে হবে, সেটা এখন সাইজ যাই হোক। তাহলে 1 সেন্টিমিটার সহ যদি আমরা এটা ফেলে দেই, তাহলে সেটা হবে ব্রেস্ট কনজার্ভিং সার্জারি। তারপরে ওই ব্রেস্টটাই আমরা করতে পারি, অথবা পরে ব্রেস্ট ক্যান্সার ব্রেস্টটাকে আবার ডেভেলপ করে আমরা সার্জারি করতে পারি। তাহলে একটা হলো ব্রেস্ট কনজার্ভিং সার্জারি। তবে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, যাকে ব্রেস্ট কনজার্ভিং সার্জারি করা হবে তাকে অবশ্যই রেডিওথেরাপি দিতে হবে। যদি রেডিওথেরাপির প্রভিশন না থাকে, তাহলে ব্রেস্ট কনজার্ভিং সার্জারি করা যাবে না। তবে পরীক্ষার জন্য আমাদের যদি বড় ব্রেস্ট ক্যান্সার হয়, তাহলে আমাদের অবশ্যই ব্রেস্ট কনজার্ভিং সার্জারি বলা যাবে না। তাইলে আমাদের মনে রাখতে হবে, যদি জিজ্ঞেস করি ব্রেস্টের সার্জারি কি করা যায়, তাহলে ব্রেস্ট ক্যান্সারের জন্য একটা হলো ব্রেস্ট কনজার্ভিং সার্জারি, একটা হলো সিম্পল মাস্টেক্টমি, আর একটা হলো মডিফাইড রেডিক্যাল মাস্টেক্টমি। এখন সিম্পল মাস্টেক্টমিটা কি, যে আমরা কি করব, যে আমরা কি ফেলি এটা জিজ্ঞেস করি, তাহলে হলো মোস্ট অফ দ্য স্কিন অফ দ্য ব্রেস্ট ওভাল টিউমার ইনক্লুডিং নিপল এন্ড অ্যারোলা। তাহলে একটা ইলিপ্টিক্যাল ইনসিশন দিতে হবে, যেটার জন্য যেখানে টিউমার আছে সেই টিউমারের উপরে স্কিন এবং নিপল এবং অ্যারেওলা ফেলে সাথে হোল ব্রেস্ট আমরা ফেলে দিব। সেইটা হবে হলো আমাদের কিপিং দ্য পেক্টোরাল ফাসা ইনট্যাক্ট। এটা যদি করি তাহলে আমরা সেটার নাম হবে সিম্পল মাস্টেক্টমি। কিন্তু যদি আমরা পেক্টোরাল ফাসা সহ এক্সিলাতে এক্সিলারি ব্রেস্ট ছাড়া অন্যান্য ফ্যাট এবং ফাসা সহ যদি আমরা ফেলে দিই, সেটা হবে মডিফাইড রেডিক্যাল মাস্টেক্টমি। এর সাথে আমরা এক্সিলাতে আমাদের ডিসেকশন করতে হবে। এক্সিলারি ডিসেকশন হতে পারে, একটা হলো যে আমাদের সেন্ট্রাল লাইন লিম্ফ নোড বায়োপসি। আমরা যেটা বলেছি যে সেন্ট্রাল লাইন লিম্ফ নোড হলো সেই লিম্ফ নোড যেখান থেকে ওই টিউমার এরিয়া থেকে ফার্স্ট যে লিম্ফ নোডের ড্রেইন হয়, সেটা হলো ওই টিউমারের জন্য ওটার সেন্টিনাইল লিম্ফ নোড। সেন্টিনাইল শব্দের অর্থ গার্ড। তাহলে ওই টিউমারের জন্য যেটা গার্ড, সেটা হলো সেন্টিনাইল লিম্ফ নোড। তাহলে সেন্টিনাইল লিম্ফ নোডটা আমরা আমরা বায়োপসি করতে পারি। সেটা করার জন্য আমাদের প্রয়োজন হয় আইদার ইথিলিন ব্লু, অথবা যদি গামা রেডিয়েশন গামা ক্যামেরা থাকে, তাহলে আমরা এটা দেখতে পারি। সেন্ট্রাল লাইন লিম্ফ নোড আইডেন্টিফাই করে ওই লিম্ফটা যদি আমরা ডিসেক্ট করে দেখি যে ওই লিম্ফ নোডে কোনো মেটাস্টাসিস নাই, তাহলে সাধারণত অন্য কোনো লিম্ফ নোডে মেটাস্টাসিস হয় না। কিন্তু এটা ডিসেক্ট করা একটু রিলেটিভলি টাফ। সেটার জন্য আমরা কি করি, এক্সিলারি ডিসেকশন করি। এক্সিলারি ডিসেকশন আমরা বলি যে লেভেল অনুযায়ী ডিসেকশন। লেভেল হতে পারে লেভেল 1, লেভেল 2, লেভেল 3। লেভেল 1 হলো আমরা জানি যে ব্রেস্ট থাকে হলো আমরা পেক্টোরালিস মেজর মাসলের উপরে। পেক্টোরালিস মেজর মাসলের নিচে থাকে পেক্টোরালিস মাইনর মাসল। পেক্টোরালিস মাইনর মাসলের রিলেশন অনুযায়ী এই লেভেলগুলো নির্ভর করে। তাহলে পেক্টোরাল মাইনাসের আউটওয়ার্ডস এন্ড ল্যাটারালি যে গ্রুপ অফ লিম্ফ নোড থাকে, সেই লিম্ফ নোড গুলো লেভেল 1। পেক্টোরালিস মাইনর মাসলের বিহাইন্ডে যে লিম্ফ নোড থাকে সেগুলো লেভেল 2, এবং পেক্টোরালিস মাইনর মাসলের মিডিয়ালি এবং অ্যাবভে যে লিম্ফ নোড গুলো থাকে সেগুলো লেভেল 3। সুতরাং তাহলে মনে রাখতে হবে পেক্টোরালিস মাইনর মাসলের রিলেশনে
এটা হলো এর ল্যাটারালি হলো লেভেল 1, বিহাইন্ড এ লেভেল 2 এবং মিডিয়ালি হলো লেভেল 3। তাহলে তিনটা যদি আমরা তিন গ্রুপের লিম্ফ নোড যদি আমরা ডিসেক্ট করে ফেলি, তাহলে টোটাল ডিসেকশন এটা হলো কমপ্লিট অ্যাক্সিলারি ডিসেকশন। তবে কমপ্লিট অ্যাক্সিলারি ডিসেকশন আমরা নাও করতে পারি। এখন আমরা সাধারণত লেভেল 1 লেভেল 2 পর্যন্ত ডিসেকশন করি। কমপ্লিট অ্যাক্সিলারি ডিসেকশন করলে একটাই অসুবিধা হতে পারে, যে তাহলে কি হতে পারে, হাতের লিম্ফেটিক ড্রেনেজটা অবস্ট্রাকশন হয়ে গিয়ে হাতে লিম্ফেডিমা হতে পারে। আগে যখন রেডিক্যাল মাস্টেক্টমি করা হতো, তখন এই এক্সিলারিতে টোটাল ডিসেকশন করার ফলশ্রুতিতে অনেক ক্ষেত্রেই ব্রেস্টে হ্যান্ডে লিম্ফোসার্কোমা হয়েছে, এরকম অনেকগুলো কেস আছে। সুতরাং এখনকার দিনে আর টোটাল লিম্ফেটিক ড্রেনেজকে লিম্ফেটিক এক্সিশন করা হয় না, কারণ আমরা পরবর্তীতে আইদার কেমোথেরাপি এবং রেডিওথেরাপি দিব, সুতরাং সেটা প্রয়োজন হয় না। তাহলে আমার সার্জারি গেল তিনটা, এক্সিলারি ডিসেকশন গেল, এবং আমরা যেটা বলি যে যদি কেমোথেরাপিটা আমরা সার্জারির আগে দেই তাহলে নিউ অ্যাডজুভেন্ট কেমোথেরাপি, যদি সার্জারি পরে দেই তাহলে অ্যাডজুভেন্ট কেমোথেরাপি, এর সাথে রেডিওথেরাপি। মনে রাখতে হবে, যদি আমরা ব্রেস্ট কনজার্ভিং সার্জারি করি আমরা বলি যে 4 কোয়াড্রেন্ট রেডিওথেরাপি, মানে যেখানে টিউমারটা ছিল ব্রেস্টের উপরে সেখানে, এক্সিলাতে, ইন্টারনাল মেমোরি লিম্ফ নোড গ্রুপে এবং সুপ্রাক্লাভিকুলার, এই চারটা জায়গাতে রেডিয়েশন দিতে হবে যদি ব্রেস্ট কনজার্ভিং সার্জারি করি। আর যদি আমরা ব্রেস্ট কনজার্ভিং সার্জারি না করি তাহলে শুধু আমরা ব্রেস্ট টিস্যু প্রপারেই আমাদের রেডিয়েশন দিলেই চলবে। তবে ব্রেস্ট কনজার্ভিং সার্জারি করলে পেশেন্টের সাইকোলজি খুব বুস্ট আপ থাকে। পেশেন্ট মনে করে যে তার বডি কনফিগারেশন ঠিক আছে, সুতরাং তাদের মোরালিটি অনেক ঠিক আছে, তাদের ট্রিটমেন্ট করা সোজা। কিন্তু মনে রাখতে হবে, ব্রেস্ট কনজার্ভিং সার্জারি করতে হলে আমাদের অবশ্যই স্কিল সার্জারি করতে হবে, ভালো প্যাথোলজি থাকতে হবে, হিস্টোপ্যাথোলজি থাকতে হবে, এবং অবশ্যই রেডিওথেরাপির ব্যবস্থা থাকতে হবে। আমরা যেটা বলছি, এখন ব্রেস্ট কনজার্ভিং সার্জারি করা কাদের করা যায় আমরা বলি বিশেষ, তাহলে যদি সিঙ্গেল টিউমার থাকে, সুতরাং আমরা প্রথমেই বলেছিলাম যদি ডার্ক সেল কার্সিনোমা হয় তাহলে এটা করা যাবে। এটা যদি লোবুলার কার্সিনোমা হয়, লোবুলার কার্সিনোমা মাল্টিসেন্ট্রিক হয়, তাহলে সেটার জন্য ব্রেস্ট কনজার্ভিং সার্জারি করা যাবে না। টিউমার সাইজ যদি বড় হয়, 4 সেন্টিমিটার চেয়ে বড় হয়, তাহলে করা যাবে না। যদি কি হয় যে যেটা যদি সেন্ট্রালি থাকে তাহলে করা যাবে না। সুতরাং পেরিফেরালি প্লেসড টিউমারের জন্য ব্রেস্ট কনজার্ভিং সার্জারি করা যাবে। ওয়েল ডেভেলপ যে ব্রেস্ট সাইজ যদি ভেরি স্মল হয় তাহলে তো 1 সেন্টিমিটার মার্জিন রেখে কাটা যাবে না। তাহলে ব্রেস্ট যদি ওয়েল ডেভেলপ হয় তাহলে ব্রেস্ট কনজার্ভিং সার্জারি করা যাবে। এবং যে নন হয় লিম্ফ নোড, অ্যাক্সিলারি লিম্ফ নোড পালপেবল, নন পালপেবল অথবা মোবাইল, যদি ফিক্সড হয় তাহলে করা যাবে না। এবং অবশ্যই ডিসটেন্স মেটাস্টেসিস নাই, সেই ক্ষেত্রে আমরা ব্রেস্ট কনজার্ভিং সার্জারি করতে পারবো। যাদের ব্রেস্ট যাদের ডিস্টেন্ট মেটাস্টেসিস আছে অথবা হয় স্টেজ 4 ডিজিজ, তাদের জন্য সার্জারি ইন্ডিকেটেড না। সার্জারি তখনই আমরা করব যখন কোনো আলসার অথবা কিছু হবে, যেহেতু এটা তার ব্লিডিং হচ্ছে অথবা ইনফেকশন হচ্ছে, সেই ক্ষেত্রে ছাড়া স্টেজ 4 ডিজিজের জন্য আমরা কখনোই সার্জারি করব না। তবে সার্জারি লাগবে তাহলে স্টেজ 1, 2, 3 বি পর্যন্ত, সেটার জন্য সার্জারি করা যাবে। 4 ডিজিজ হলে ইউজুয়ালি সেটা কি করতে হবে, কেমোথেরাপি অথবা রেডিওথেরাপি দিয়ে, হরমোন থেরাপি দিয়ে সেটা ট্রিটমেন্ট করতে হবে। যদি কখনো এটা আলসার হয়ে যায় তখন শুধু ইন্ডিকেশন, তখন আমরা সেটাকে বলি টয়লেট মাস্টেক্টমি। টয়লেট মাস্টেক্টমি করতে হবে যদি স্টেজ 4 ডিজিজ থাকে, না হলে এটা সাধারণত স্টেজ 4 ডিজিজে সার্জারি ইন্ডিকেটেড না। আমি মনে করি যে আমাদের যে স্টুডেন্টের জন্য, আন্ডার গ্রাজুয়েট স্টুডেন্টের জন্য ব্রেস্ট ক্যান্সার নিয়ে আমরা যেটুকু ডিসকাস করলাম, পরীক্ষায় এর বাইরে আর কিছু জিজ্ঞাসা করা হয় না। তবে জানার জন্য তো আরো আমাদের অনেক করতে হবে, অনেক কিছু জানতে হবে। ব্রেস্ট ক্যান্সার ইজ এ ভেরি ভাস্ট চ্যাপ্টার, সেটা নিয়ে অনেক বেশি ডিসকাশন করার বিষয় আছে। তো আমরা মনে করি, তবে পরীক্ষার জন্য, পরীক্ষায় পাশ করার জন্য রিটেন, ওরাল, লং টেস্ট এবং অস্কিতে এটা ডিসকাস করার জন্য আমরা যতটুকু আমরা ডিসকাস করলাম এটাই যথেষ্ট। তবে এর সাথে মেইন বই পড়তে হবে। মেইন বই পড়লে আমরা যতটুকু আমাদের শর্টকামিং আছে সেটা আমরা আমরা কভার আপ করতে পারবো। তো আমরা এটা ডিসকাশন করেছি। যেটা বলেছি আমরা হরমোন থেরাপি যেটা দেই, যে আমরা জিজ্ঞেস করি টেমক্সিফেন,
সেই টেমোক্সিফিন যেটা জয়ী সেটা হলো যে যাদের আমরা যে বলেছি যে আমরা যেটা ক্যান্সারের সেটা আমরা রিসেপ্টর দেখি, যে রিসেপ্টরের সবচেয়ে ভালো রিসেপ্টরের যে আমরা রিসেপ্টর 3টা দেখি সেটা হলো ইস্ট্রোজেন, প্রোজেস্টেরন এবং HCR2 হার্সেপ্টিন রিসেপ্টর। এই 3টা রিসেপ্টর দেখি। তো সেই রিসেপ্টর স্ট্যাটাস অনুযায়ী আমরা হরমোন থেরাপিটা এবং তার মেনোপজ আছে কিনা সেটার উপর নির্ভর করে। তবে এটার কম্বিনেশন নির্ভর করে সবচেয়ে ভালো আউটকাম হয় যদি আমাদের ইস্ট্রোজেন প্রোজেস্টেরন পজিটিভ এবং হার্সেপ্টিন নেগেটিভ যে যাদের এই রিসেপ্টর যাদের, তাহলে ইস্ট্রোজেন প্রজেস্টেরন পজিটিভ এবং হার্সেপ্টিন নেগেটিভ, সেইটার ক্ষেত্রে আমাদের এইটার আউটকাম অফ হরমোন থেরাপি ইজ ভেরি গুড। তাদের জন্য সেটা রেসপন্স খুব ভালো। তবে যাদের এই কম্বিনেশন নাই তাদের ক্ষেত্রেও আমরা হরমোন থেরাপি আমরা দিয়ে থাকি। তবে যাদের ট্রিপল নেগেটিভ অথবা পোস্ট মেনোপজাল ওমেন আছে তাদেরকে অ্যারোমেটেজ ইনহিবিটর যে ড্রাগগুলো আছে হরমোন থেরাপি, অ্যানস্ট্রাজল, লিস্ট্রাজল, তারা যদি কেউ মনে রাখতে পারে তাহলে খুব ভালো। এবং যেটা বলছে যে যাদের প্রি মেনোপজাল ওমেনের যাদের আছে তাদের টেম্পোরারি ওভারিয়ান, কারণ এটা ইস্ট্রোজেন হরমোন ওভারি থেকে রিলিজ হয়, সেটা হলো লুটিনাইজিং হরমোন রিলিজিং হরমোন, যেটা অ্যাগনিস্ট, সেই ড্রাগগুলো আমরা টেম্পোরারি হরমোন ওভারিয়ান অ্যাবলেশন করার জন্য দিতে পারি। তবে আমাদের আন্ডার গ্রাজুয়েটের জন্য আমরা শুধু যদি কেউ টেমোক্সিফেন মনে রাখতে পারে তাহলে আমরা যথেষ্ট খুশি। সেই টেমোক্সিফেন হলো যেটা হলো প্রি মেনোপজাল রিসেপ্টর পজিটিভ মানে ইস্ট্রোজেন প্রজেস্টেরন রিসেপ্টর পজিটিভ এবং হার্সেপ্টিন নেগেটিভ যাদের, সেটার ক্ষেত্রে এইটা রেসপন্স খুবই ভালো, সেটা আমরা দিতে পারি। এবং টেমোক্সিফেন যাদের হাই রিস্ক যাদের আছে তাদের ক্ষেত্রে প্রোফাইলিটিক ড্রাগ হিসেবে এটা দেওয়া যেতে পারে। তাহলে আমাদের আর দরকার নেই আসলে আন্ডার গ্রাজুয়েট। তারপরে এটা বলি যে যাদের যাদের একটা প্রশ্ন হয়তো যারা কেউ ভালো পারে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করতে পারে যে আমরা মাস্টেক্টমি করলাম, রোগীর আমরা দেখিয়েছি যে 10 ইয়ার সার্ভাইভাল রেট 94%, যে তারা কি করবে, তাই না? তাদের পরবর্তীতে যে আমরা যখন আমাদের ট্রিটমেন্ট আমরা কি করতে পারি যে আমাদের ফল শেষ হওয়ার পরে আমরা তাদের ব্রেস্ট রিকনস্ট্রাকশন করে দিতে পারি। সেটার জন্য ব্রেস্ট রিকনস্ট্রাকশনের জন্য আমরা দুটো জিনিস ব্যবহার করি। একটা হলো আমরা সিলিকন জেল ইমপ্ল্যান্ট ব্যবহার করতে পারি অথবা মাসল ব্যবহার করতে পারি। যে মাসল দুটো নেওয়া হয়, একটা হলো আমরা বলি এলডি ফ্ল্যাপ, ল্যাটিসিমাস ডরসি, এবং একটা হলো ট্রান্সভার্সাল সাবডেনিয়েট মাসল। সেই দুটো মাসল নিয়ে আমরা ব্রেস্ট রিকনস্ট্রাকশন করতে পারি। তবে এটা আমাদের সাধারণত কমন যাদের কোশ্চেন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে না। যেটা হলো যে আমরা ইমপ্ল্যান্ট হিসাবে সিলিকন ব্যবহার করতে পারি এবং মাসল দিয়ে যদি রিকনস্ট্রাকশন হয় তাহলে ল্যাটিসিমাস ডরসি মাসল এবং ট্রান্সভার্সাল সাবডেনিয়েট মাসল, এই দুটো মাসল দিয়ে আমাদের ব্রেস্ট রিকনস্ট্রাকশন করা যায়। ফলো আপ জিজ্ঞাসা করা হয় পরিবার, আমরা এটা ভুলে গিয়েছিলাম যে ফলো আপ জিজ্ঞেস করা অথবা ব্রেস্ট ক্যান্সারের ট্রিটমেন্টের পরে ফলো আপ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইস্যু, যে সেটা হলো তাদেরকে ফলো আপ করতে হবে। তাহলে ইনিশিয়ালি যে আমরা কি দেখতে হয় যে আমাদের কি করব যে আমাদের 3 মান্থলি দেখা হবে যে 2 ইয়ার্স, 6 মান্থলি নেক্সট 2 ইয়ার্স এবং ইয়ারলি লাইফ লং যতদিন থাকবে তাকে সেটাকে আমরা ফলো আপ করবো এবং সেটা রেগুলারলি তাদের 2 বছর পর পর আমাদেরকে কন্ট্রাল্যাটারাল যে ব্রেস্ট আছে সেই ব্রেস্ট ক্যান্সারের ম্যামোগ্রাফি করে আমাদেরকে দেখতে হবে, সেটা ফলো আপের জন্য প্রটোকল। তাহলে ফলো আপ প্রটোকল হলো যে তার যখন আমাদের এই টোটাল ট্রিটমেন্টটা শেষ হবে, তার মানে আমরা সার্জারি, রেডিওথেরাপি, কেমোথেরাপি, হরমোন থেরাপি ঠিক না, যে আমরা সার্জারি, রেডিওথেরাপি এবং কেমোথেরাপি শেষ করেছি, সেই রোগীকে এইগুলো শেষ হওয়ার পরে তাকে প্রথম 2 বছর 3 মাস পর পর তাদেরকে রুটিনলি তাদেরকে ফলো আপ করতে হবে। সেই ফলো আপে আমরা কি করি যে আমরা সাধারণত আসলে তাদের দুটো জিনিস, তাদের ফিজিক্যালি তাদের চেক করা হয়, সিবিসি লিভার ফাংশন টেস্ট দেখা হয়, সাধারণত তাদেরকে কন্ট্রাল্যাটারাল ব্রেস্টে 2 বছর পর পর তাদের ম্যামোগ্রাম করা হয়। তবে যদি তাদের ব্রেস্ট কনজারভিং সার্জারি করা হয় তাহলে তাদেরকে ওই ব্রেস্টেও আমাদেরকে ম্যামোগ্রাম করে দেখতে হবে। তবে যদি রিকার করে কোনো কারণে তাহলে মনে রাখতে হবে যদি রিকারেন্স অফ কার্সিনোমা দেখতে হয় তাহলে ম্যামোগ্রাম আমাদের ইনভেস্টিগেশন এটা বলতে পারবে না, সেটার জন্য আমাদেরকে এমআরআই দেখতে হবে।
ব্রেস্ট ক্যান্সার রিকারেন্স দেখার জন্য কোন ইনভেস্টিগেশন করা হয় সেটা যদি আমাদেরকে পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করে, তাহলে সেটার অ্যান্সার হবে ইটস এমআরআই অফ দ্য ব্রেস্ট, নট ম্যামোগ্রাম। তবে ফলো আপ প্রোটোকলটা মনে রাখতে হবে, 3 monthly for 2 years, 6 monthly next 2 years, lifelong, yearly lifelong, সেটা আমাদের ফলো আপ করতে হবে। যেটা আমাদের পরীক্ষায় যেটা আরেকটা জিজ্ঞাসা করা হয় যে কারা ট্রিটমেন্ট করবে, তাহলে আমাদের অ্যান্সার হবে এটা হলো যে এটা হলো টিম অ্যাপ্রোচ, যে আমরা শুধু সার্জন কিন্তু ব্রেস্ট ক্যান্সার ট্রিটমেন্ট করবে না। তাহলে সেটার জন্য আমাদেরকে লাগবে যে কি হবে, যে আমাদের একটা টিম অ্যাপ্রোচ থাকবে। এটা হলো সেই টিমের মধ্যে কে থাকবে, সার্জন থাকবে, মেডিকেল অনকোলজিস্ট থাকবে, রেডিও অনকোলজিস্ট থাকবে, প্যাথোলজিস্ট থাকবে, সাইকিয়াট্রিস্ট থাকবে, এবং থাকবে হলো যে আমাদের একজন সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার লোক থাকতে হবে, যে তার রিহ্যাবিলিটেশনের জন্য কাজ করবে। তাহলে একটা টিম অ্যাপ্রোচ লাগবে, সেই টিমের মেম্বার হবে হলো, তাহলে লাগবে হলো সার্জন, রেডিও অনকোলজিস্ট, মেডিকেল অনকোলজিস্ট, প্যাথোলজিস্ট। যদি আমাদের রিকনস্ট্রাকশনের প্রয়োজন হয় তাহলে সেটার জন্য আমাদের প্লাস্টিক সার্জন, রিকনস্ট্রাকটিভ সার্জন দরকার হতে পারে। তবে অনেক জেনারেল সার্জনরাই আমাদের রিকনস্ট্রাকশন সার্জারি করে থাকে, সেখানে এটা প্রয়োজন নেই। তবে অবশ্যই বলতে হবে যে আমাদের এটা হলো যে আমাদের টিম অ্যাপ্রোচে যাব আমরা ব্রেস্ট ক্যান্সার ট্রিটমেন্ট করার জন্য। কোনো কোশ্চেন যদি কারো থাকে চ্যাট বক্সে কিছু দেখ। স্যার কমেন্ট সেকশনে কোনো প্রশ্ন নেই। আচ্ছা, তো থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার, সুন্দর একটা ক্লাস নেওয়ার জন্য। তো হোপফুলি আর কি আমাদের পরীক্ষার জন্য আমাদের আশা করি উপকার হবে। ভবিষ্যতে আমাদেরকে আবারও দেখা হতে পারে। সবার জন্য শুভকামনা। এই করোনা পিরিয়ডে সবাই আমরা সাবধানে থাকবো। আমরা এই করোনা থেকে এবং করোনা ফ্রি ওয়ার্ল্ডে আমরা আগের মতো আবার আমাদের দেখা হবে। ইনশাআল্লাহ। এখনো আমি একটা জায়গাতে পরীক্ষা নিচ্ছি, ফাইনাল পরীক্ষা চলছে। আশা করি আমাদের এই ব্যাচটারও আমরা অচিরেই আমরা পরীক্ষায় যেতে পারবো এবং সবাই আমাদের কলিগ হিসাবে অচিরেই যোগ দিতে পারবে। এই শুভকামনা সবার জন্য। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ স্যার।